वैसे 550वें प्रकाश दिहाड़े वाले साल ते पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के नाम उपर चल रहा बठिंडा थर्मल प्लांट बंद करने की कवायद तेज कर दी है। थर्मल तहत आउंदी 1764 एकड़ जमीन नूं पुड्डा हवाले करने की विਉਂਤਬੰਦੀ ते कैबिनेट ने मोहर ला दी है। कैप्टन सरकार के इस मंदभागे फैसले का सारे पासे विरोध हो रहा है। तुहानूं खास रिपोर्ट राहीं विखाउने हैं कि बठिंडा थर्मल प्लांट की महत्ता की है और खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के बोल हुण किवें बदले हुए हैं। कैप्टन सरकार ने बठिंडा थर्मल प्लांट दी नासां बंद करने का काम शुरू कर दिता, जिस तो बाद चिमनियां चों निकलण वाला साह बंद करके थर्मल दी मरी हुई लाश नूं पुड्डा हवाले कर दिता जाएगा, जिस दे पिछे तर्के दिता जा रहा कि पंजाब पावर सरप्लस सूबा बन गया अते हुण कैप्टन सरकार नूं बठिंडा थर्मल प्लांट चिट्टा हाथी जापदा है। पर ये सारे तर्क सियासत तो प्रेरित नजर आउंदे ने, खास तौर पर उस वक्त जदों बठिंडा शहरी तो विधायक पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दी तकरीरां नूं सुणदे आ, जिहड़े मनप्रीत बादल चोणां वेले थर्मल नूं लैके वड्डियां गल्लां करदे दिखे, हुण बहानेबाजी ते उतर आए ने अते थर्मल नूं बंद करवाउण विच अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। थर्मल नूं बंद करने लई कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। थर्मल की 1764 एकड़ जमीन पुड्डा हवाले करन नूं यकीनन मंजूरी दे दी गई है। तुहानूं सब तो पहला खजाना मंत्री दे बदले हुए बयान सुणाउने आ, फिर थर्मल प्लांट की महत्ता बारे भी दसदे आ। दोस्तों, मोटे नाल वादा कि बठिंडे दा जेड़ा थर्मल प्लांट है ओदियां चिमनियां साफ होईयां पईयां, उन्हां चिमनियां तो एक बारी फिर ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 11.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਪੀਚ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। दूजे पासे खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के बदले हुए तेवरा ते अकाली दल ने तल्ख कलामी दिखाई है। मनप्रीत बादल के स्टैंड से सवाल खड़े किए ने। उधर आम आदमी पार्टी ने खजाना मंत्री का घर घेरिया ਅਤੇ जवाब मंगया की नौबत आ गई सी कि आखिरकार सरकार थर्मल नूं बंद करन दे पिछे ही पै गई। मैं अपील करदा पंजाब सरकार नूं भी अजे भी ते रीथिंक करे और जे इन्हां ने ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ मतलब ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। कम से कम वो जमीना तो फिर उन्होंने किसानों को जानी चाहिए ने। ये तो वैसे भी कानून की लंघना, वैसे भी उन्होंने लोगों ने धोखा जिन्होंने पंजाब के विकास के पब्लिक इंटरस्ट के नां ते ये जमीना अक्वायर कीतियां, हुण अपने पैसे कमाउण लई व्यापार करन लई पंजाब सरकार हाउसिंग डिपार्टमेंट नूं दे रही आ। ये सरासर गलत आ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਦੇ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। आजादी के दूसरे दहाके दौरान मालवे के केंद्री टिब्बियां की धरती
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1960 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਸਤੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ। 19 ਸਤੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 1764 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 250 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 220 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 850 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 280 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ 164 ਏਕੜ ਰਕਬਾ 3 ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੋਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।